एक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि कालू जी ने आन के देखा कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी खेत दे किनारे ते बैठे ने, ते जिहड़े पशु पंछी ने उन्हां ने खेती नूं उजाड़ दिता। बहुत सारे कठोर ते निरादरी वाले जिहड़े शब्द सी वो गुस्से दे नाल कर रहे ने मेहता कालू जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। उचित कमावण अब पी बैसा, कारण को काज लगे पुन ऐसा। कालू कहंदा कि छोटी उम्र दे विच ही तेरे इस तरह दे चाल चलन सन कि तू घर दीयां वस्तुआं नूं गवा दिता, घर नूं खाली कर दिता। हुण जदों तू कमाउण दे लायक हो गया है, तेरी उम्र इन्नी हो गई है, कारण को काज लगे पुन ऐसा, ते फिर तू ऐसे भैड़े काम करने शुरू कर दिते ने। मुझ पश्चात खाह कृत कर को, रले फकीरन सो तज कर को। पिता कालू कहंदा है कि मेरे मरण तो बाद तू केड़ा काम करके खावेगा, भाव के तू कोई भी काम कर नहीं सकदा। रलै फकीरन सो तज घर को, मैनू ते लगदा है कि फिर तू फकीरां दे नाल ही रल जावेगा घर बार नूं छड्ड के। हेर हेर कह वाक कठोरा, लख कुचाल को रोस ना थोरा। जदों कालू ने वेख्या कि भैड़े चालां वाले नूं थोड़ा भी रोस नहीं है, रता भी इसने गुस्सा नहीं मन्निया, ते फिर कालू जी वेख वेख के बहुत कठोर शब्द बोलते ने। तुझ जन्मे ते को गुण मोही, या ते भलो रहत मैं योही। कालू कहंदा कि तेरे जम्मण दे बिना की थुड़िया होया सी, तेरे जम्मण तो बगैर मैं इसे तरह चंगा सी, क्योंकि जदों दा तू जम्मिया है तू कोई भी चंगा काम कीता ही नहीं। एक सपूत बहु दरब कमावे, तू यस भाजो बाद गवावे। कालू जी कहंदे ने कि ऐसे पुत्र हुंदे ने जेड़े के माया दी कमाई करके अपने पिता नूं देंदे ने, पर तू ऐसा है जदों दा आया है बेकार दे विच खट्टण दी जगह दे उत्ते धन नूं गवाया। जाए नगर पुण दिज बार सदना, उपा लंब के कह बच बदना। इस तरह दीयां गल्लां करदा होया गुस्से दे नाल कालू पिंड दे वल मुड़ आया है। उस पंडित दे घर गया है जिन्ने के ज्योतिष लाया सी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा,
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। वेद पुराण सबे तुम झूठे, सूदे कहो होत हैं पूठे। कालू कहंदा कि तुहाडे सारे पंडितां दे जिन्ने भी वेद पुराण ने ये सारे दे सारे झूठे ने ते जेड़े तुसीं इन्हां नूं पढ़दे हो ये भी सारे झूठे हो। गल्लां ते बड़ियां वधिया करदे हो पर वो तुहाडीआं गल्लां पुठियां ही पैंदियां ने। किदों न तुम ते जात विचारे, किदों हर खित पाज उचारे। पंडित हरदयाल नूं गुस्से दे नाल कालू कहंदा है कि जां ते तुहानूं ये वेद पढ़ने नहीं आउंदे, इन्हां दी विचार नहीं करदे, ते जां सानूं खुश रखण दे वास्ते तुसीं इस तरह दीयां गल्लां कह दिंदे। भली छतर की दीन वडाई, पूरब ऐश्वर्य जास कटाई। कालू कहंदा कि तुसीं मेरे पुत्र दी वडियाई कीती सी। हे पंडित जी तुसीं आख्या सी इहदे सिर दे उत्ते छतर झुलेगा। कहंदा कि छतर झुलण दी गल ते बड़ी दूर दी है, पर जिहड़ा पहला साडा ऐश्वर्य सी, जिहड़ा मान जस सी, ओनू भी मेरे पुत्र ने घटा दिता। अब बीजो सब खेत निपातू, पस चरवाए न कीनी त्रातू। जे हुण वड्डा हो गया, जेकर खेती करन दे वास्ते मैं अपने पुत्र नूं जोड़िया ते सारा खेत उसने बर्बाद कर दिता है। लागे बह के उन्हें अपने आप ही पशुआं नूं खेती चरवा दिती है, कोई राखी नहीं कीती। जब को जन्म्यो दिन इन सुध लीनी, धन खटन की कृत ना कीनी। पंडित हरदयाल नूं कालू कहंदा कि जदों दा जम्मिया है ते जदों दी इसने होश संभाली है, उदों दा धन गवाया ही गवाया है, कदे भी माया नूं एकत्र करन दा कोई काम नहीं कीता। खोयो संचो पूरब मेरो, या ते बेफल पायो बच तेरो। कहंदा कि होर माया खट्टण दी गल ते बड़ी दूर दी है, जिहड़ी मेरी माया इकट्ठी कीती हुई सी ओनू भी इसने गवा दिता है। इस करके पंडिता जिहड़ा तू वचन आख्या सी ना वो बिल्कुल भी सच्चा नहीं होया। बोलियो बचन विपर पर बीना, जेह मन श्री नानक जस लीना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, फिर वो प्रवीण सियाणा जिहड़ा पंडित हरदयाल सी वो बोलिया है, जिस पंडित ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जस नूं अपने मन दे विच धारण कीता है। सुन कालू तो मूलों पूला, सुत सुशील ते नित प्रतिकूला। पंडित कहंदा है कि सुन कालू तू ते शुरू तो लैके भुल गया है, सुत सुशील ते नित प्रतिकूला, तू मुढों ही भुला होया है, अपने सुशील पुत्र नूं सदा उल्ट ही कहंदा है। बार बार मैं तुझ समझायो, जगत उदाहरण हित आयो। पंडित कहंदा है कि बार बार मैं तेनू यही गल ही समझाई है कि दुनिया दा पार उतारा करन दे वास्ते इन्हां ने अवतार नूं धारण कीता है। भगवत गीता सार विचारा, करे पढ़े बिन शब्द उचारा। भाव के एक भी शब्द पढ़न जां उचारण तो बगैर भगवत गीता दा सार ये तेरा पुत्र जानदा है। जिन मोको शुभ दीनो ज्ञाना, जेह बच सुन मम मन ठहराना। पंडित कहंदा है कि तेरा पुत्र ऐसा है जिहदे बचनां नूं सुन के मेरे मन दे विच ठहरा आ गया है। तेरा पुत्र ऐसा है कि जिन्हें मैनू ज्ञान दी चंगी दात बख्शी। लोक उदाहरण करे अनेकू, जपै जाप जो पाए बबेकू।
ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਸਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨਾ, ਕਲਾਵਾਨਾ ਸਭ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਖਾਨਾ। ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਵੈਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਵਿਪਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਤਬ ਕਾਲੂ, ਸਦਨ ਆਇਓ ਰੋਸ ਬਿਸਾਲੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਛੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਰਹਿਤ ਉਦਾਸ ਦੁਰਾਏ ਬੇਸਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੋ ਕਲਾਵਾਨ ਕਰ ਕਹਿ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਾਨਵ ਯਹੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਨਰ ਮਤ ਮੰਦ ਨਾ ਲਖ ਸੁਖ ਕੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਇਹ ਰੂਪ ਮਕੰਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਇਹ ਰੂਪ ਮਕੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬਿਟਪ ਜੋ ਦੂਰਾ, ਬਾਸੁਰ ਬੈਸੈ ਤਹਿ ਜਗ ਮੂਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੈ ਰਹਿਤ ਇਕਾਕੀ, ਬੋਲਣ ਮਿਲਣ ਨਾ ਲੈ ਸੁਧ ਕਾਕੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਪਦ ਪਦਲ ਸੁੰਦਰ, ਸੰਗਣ ਛਾਉ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਮੰਦਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਬ ਦਿਨ ਕੇ ਜੁਗ ਜਾਮ ਬਿਤਾਏ, ਦੁੱਖ ਮੋਚਣ ਲੋਚਣ ਅਲ ਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਪੌਡੇ ਪੌਣੇ ਅਨਕੰਪਾ ਪਾਉਣਾ। ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਏ ਮਹੂਰਤ ਜਬੇ ਬਿਤਾਵਾ, ਚੱਲ ਬੁਲਾਰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਆਵਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਿਆਂ ਹੀ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਪੇਖ ਅਚੰਬੋ ਮਨ ਬਿਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੀਨ ਪਾਇਓ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਬਹੀਨ ਪਾਇਓ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ।
निज संगी सो बचन अलावा, देखो अचरज ये सुहावा। राय बुलार ने अपने नाल दे दास नूं आख्या है कि देख ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਸੁਤ ਕਾਲੂ, ਸੋਇਓ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਸ ਬਿਸਾਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਟਰਗਾ ਸਭ ਪਾਦਪ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਟਰਿਓ ਜੈਨ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਗਾ ਸਭ ਤਾਦਪ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟਰਿਓ ਜੈਨ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਲਾ ਵਾਣ ਅਵਤਾਰਾ, ਰਹਿਤ ਦੁਰਾਏ ਆਪਣੋ ਪੋ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। पावक बीच पसम के जैसे, तेज न लखियो परत है कैसे। राय बुलार प्रमाण दे के कहंदा कि देखो स्वाह दे विच दबी हुई अग वांग जिवें इसदा तेज नहीं जानिया जा सकदा, पर जे लखन हार होए को तेह निकास सीतै खै सो। पर जे कोई जानन वाला होवे तां स्वाह दे विचों कढ के ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਿਉ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आगे बिद एक अचरज देखी, सर पछाओ की प्रीत वशेखी। राय बुलार कहता है कि सतगुरां दा अचरज मैं पहला भी देखिया सी कि जेकर सतगुरां दे सीस दे उत्ते छां ढलन दे कारण धुप आ गई ते शेष नाग ने प्रीत दे नाल अपनी फण दा परछावां दे के सतगुरां नूं सुख प्रदान कीता। भाव के जे परछावां ढल जांदा है रुख दा ते शेष नाग आण के छां करदा है, ते अज ऐसा कौतक देखिया कि परछावां ही नहीं टलिया, परछावां उत्थे दा उत्थे रुकिया रहा। अस्थिर रही तरोवर छाया, अचरज ही जुग बार लखाया। अपने दास नूं राय बुलार कहंदा है कि 2 वार मैं सतगुरां दी करामात नूं देखिया है। एक ते ਇਹ देख रहा हां कि रुख दा परछावां नहीं टलिया, ते दूसरी ਉਹ करामात देखी सी कि ਜਦੋਂ परछावां रुख दा नहीं सी पै रिहा सतगुरां दे शरीर दे उत्ते, ते शेष नाग ने अपनी फण दे नाल सतगुरां नूं छां दित्ती। अस कह बंदे दोनों हाथा, बंधन किया तर के तर माथा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करके फिर दोवां ने अपने दोवें हथ जोड़े ने ते दूरों ही धरती दे उत्ते मत्थे ला के नमस्कारां कीतीਆਂ। हटियो दूर ते शरदा तारी, गमनियो नगर होत रत भारी। राय बुलार शरदा नूं तार के दूर हट गया ते प्यार दे नाल भर के नगर नूं चला गया। शुभ बेद करत संकल्प विकल्पा, दिन प्रति जेह को होए भ्रम अल्पा। शुभ विधि दे अनुसार उसने संकल्प लिया है अते दिन ब दिन
ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਨ ਜਾਏ ਬੈਠਿਓ ਹਰ ਖਾਈ, ਕਾਲੂ ਗਾ ਤਵ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਠੌਰ ਬਿਠਾਇਓ, ਬਹੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਬਚਨ ਸੁਨਾਇਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰ ਭਾਗ ਕੋ ਭਾਂਜਣ ਕਾਲੂ, ਆਸ ਸੁਤ ਜਨਮੇ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲੂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਾਲੂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਦਪ ਸੁਭਾਵ ਤੁਮਾਰ ਕਠੋਰਾ, ਕੌਰਾ ਕਬ ਨ ਬੋਲੀਏ ਥੋਰਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਆਖੀ, ਰਤਾ ਜਿਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਦਕਾ ਕਰ ਇਹ ਮਮ ਨਗਰੀ, ਪਾਵਨ ਹੋਤ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਗਰੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀ। ਭੂਲ ਨ ਕੀਜੈ ਕਬੇ ਅਨਾਦਰ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਦੀਜੈ ਸੁਖ ਸਾਦਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਦੀਜੈ ਸੁਖ ਸਾਦਰ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੁਖ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਾਮਾ ਮੋਹ ਤੁਰਕ ਕੋ ਆਹੀ, ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਨ ਮਮ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਤ ਰਾਖੋ ਸਾਦਰ ਨਿਜ ਸਦਮਾ, ਸੁਫਲ ਜਨਮ ਸੇਵੇ ਪਦ ਪਦਮਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਦਿਓ ਬਨਵਾਈ, ਲੈ ਜਾਵੋ ਕਾਲੂ ਪਹਿਰਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾ ਦੇ। ਜੋ ਆਵੇ ਤਿਨ ਕਾਜ ਪਦਾਰਥ, ਸੋ ਮੈਂ ਗਨ ਹੋ ਪਾਇਓ ਸਕਾਰਥ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਤੇ ਸਫਲ ਸਮਝਦਾ। ਸੁਣ ਬੋਲਾਰ ਕੀ ਅਸ ਬਿਦ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖੇ ਲਪਟਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋਰ ਤਬ ਕਾਲੂ, ਜਾਂ ਕੋ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਸਾਲੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਤੁਝ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੁਝ ਕਰ ਸਰਬਾ,
अह पदार्थ देह बहु दरबा। कालू हथ जोड़ के कहता है कि तुसी पोशाक ना बनवाओ, मैं आपे ही पोशाक बना के पहना देवांगा, क्योंकि मेरा घर सारिया पदार्थां दे नाल भरिया होया, किसी भी पदार्थ की कोई भी कमी नहीं। किसु वस्त की कमी ना मेरे, अदक धाम धन माल कनेरे। कहता है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरा घर धन ते माल दे नाल भरिया होया। तदप वदत मुझ नित ही चिंता, निस दिन बीते गटी गिनंता। फिर कालू कहता है कि तां भी मेरे चित्त दे विच हमेशा बहुत ही ज्यादा चिंता वधदी रहिंदी है, मैं रात दिन बहुत सारिया गिनतियां गिनदा रहना। तुम नानक की करत वडाई, मैं न लखी ते मत कहे थाई। राय बलार जी नूं कहंदा कि तुसीं ते नानक मेरे पुत्र दी बड़ी वडियाई करदे हो, पर कहंदा कि मैं ते उस दे विच रता जिन्नी भी कदे कोई बुद्धि नहीं देखी। जेह कृत के तत् पर थिर कीना, को न सवारी कीनी ही ना। कहंदा कि जेड़े भी काम दे वास्ते मैं नानक नूं खड़ा कीता, ओही काम उसने विगाड़िया, कदे कोई सवारिया नहीं। कहंदा कि सवारन दी जगह दे उत्ते हमेशा उसने नुकसान ही कीता। पूरब बहु कर वास्त गवाई, अब केदार पस दीन चराई। कहंदा कि जदों इस दी छोटी उम्र सी, उदों घर दियां बहुत सारिया चीजां इसने गवाईयां, ते जेकर हुण वड्डा हो गया ते मैं खेती दे काम दे विच इस नूं लाया, ते सारी खेती नूं पशुआं तो इसने चरा दिता। जन्मे ते जब सुरत संभारी, तनक न तन की कृत सवारी। कहंदा है कि जम्मण तो लैके जदों दी इसने सुरत संभाली है, थोड़ा जिन्ना भी धन दा कोई काम इसने नहीं कीता, कोई भी खट के पैसा घर नहीं लिया। माने उन मात न करत स्नेहू, वहर नगर बैसै तज गेहू। कहंदा कि मन दा मस्त है, प्यार भी किसी दे नाल नहीं करदा, मोह भी किसी दे नाल नहीं करदा, सारा सारा दिन नगर तो बाहर ही गुजार दिंदा है, घर भी नहीं वड़दा। कह बुलार तो मत अनजानी, तेह की रीत न सकत पछानी। अगों राय बुलार कालू नूं कहंदा है कि हे कालू, तेरी जिहड़ी बुद्धि है वो बहुत ही ज्यादा अनजान है, भाव के तू कुछ भी नहीं जानदा, सतगुरां दी रीति नूं तू पछाण ही नहीं सकदा। तन तृष्णा में मत लपटानी, गुणन गूढ़ क्यों सके पछानी। राय बुलार जी कहंदे ने कि कालू, तेरी जिहड़ी मत है वो धन दी तृष्णा दे विच लिपटी हुई है, इस करके तू सतगुरां दे गूढ़ गुणां नूं कदे भी जान नहीं सकदा। कहन सुनन कर अस बिद कालू, चले आले आयो तत कालू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह दी गल्लां कर करा के फिर कालू तत्काल ही अपने घर वापस आ गए। कारण लग्यो कारज निज जो, सुत गुण परखण करत ना को। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि अपने पुत्र दे गुणां दी कदे भी पहचान नहीं करता, ते अपनी किरत दे विच ही वो लगा रहिंदा। सिर सतगुर करता पुरख, अस बिद करत बिलास। भज संतोख सिंह नाम तेह, तजो आन की आस। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी करता पुरख ने, विधि दे अनुसार ही क्रीड़ा करते ने, कौतक करते ने। हे संतोख सिंघा, उस दे नाम दा भजन कर जेड़ा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह अकाल पुरख है, होरना दी आस नूं छड़ दे। कवि जी इस अध्याय दी समाप्ति करके
ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੋਂ ਪਦ ਸਿਰੀ ਸਾਰਦਾ, ਉਤਪਲ ਦਲ ਦੁੱਤ ਨੈਣ, ਉਰਦਾ ਸਰਤਾ ਸੁਮਤ ਕੀ, ਬੀਚੀ ਜਿਹ ਬਰ ਬੈਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਵਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ। ਪਾਵਸ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸ ਬਿਤਾਈ, ਬਹੁਰ ਨਵੀਨ ਅਪਰ ਰਿਤ ਆਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਦ ਸਾਰਦਾ ਮਾਨੋ, ਬਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਬਿਮਲ ਪਛਾਨੋ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਬਰ ਬਰ ਨੀਲਾਂਬਰ ਲੀਨਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਸ਼ੋਭਤ ਪਇਓ ਧਰ ਪੀਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਮਾਨੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਡ ਗਣ ਭੂਖਣ ਜਰੇ ਜਰਾਉ, ਲਲਤ ਮਰਾਲੰ ਪਾਵਨ ਪਾਉ। ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਜਰਾਉ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਹੰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਕਮਲ ਕਰ ਜਿਹ ਦੁੱਤ ਪੂਰੀ, ਉਜਲ ਦੇਹ ਚੰਦਰਕਾਰੂਰੀ। ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਸਫੇਦ ਸਰੀਰ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਪਿਤਰ ਭਰਾ ਹੁਣ ਆਏ, ਪੰਥੀ ਪੁਰ ਨਿਜ ਪੰਥ ਸਿਧਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਏ ਸੇਤ ਜਲ ਮੁਗ ਜਲ ਹੀਨਾ, ਜਿਉ ਤਨ ਬਿਤੀ ਬੈਸ ਬਲ ਛੀਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸੇ ਅਲਪ ਜੰਤ ਜੇ ਰਾਸੀ, ਜਨ ਗਿਆਨੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਮੁਕੰਦ। ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਬ੍ਰਿਤ ਸਰਦ ਮੈਂ, ਕੀਨੀ ਬਹੁ ਜਗ ਬੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। तेह पाछे बेदी कुल केता, पौडे रह एकांत निकेता। इस तो पिछों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी घर दे विच आण के लम्मे पै रहिंदे ने एकांत दे विच। सांत सुमत जेह सुनै बिलोकै, ताह जामै कब कब तज ओकै। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने संत जां किसे चंगी मत वाले बारे सुनते सन
ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਗਿਆਤਨ ਪੰਗਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਤੇ ਗਾਥਾ, ਸੁਣ ਕਹਿ ਤਿਨ ਸੋਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੀਤ ਬਿਰਕਤਨ ਕੀ ਚਿਤ ਤਾਰੀ, ਤਾਜੇ ਜੰਜਾਰ ਜੋ ਹੋਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰਕਤਾਂ ਦੀ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਜੇ ਜੰਜਾਰ ਸੋ ਹੋਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬੈਸ ਗੋਤ ਤਨ ਜਾਤ ਸਮਾਨਾ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਜਿਨ ਰੁਚ ਨਾਨਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਮਰ, ਗੋਤ, ਮਾਇਆ, ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਜਿਨ ਰੁਚ ਨਾਨਾ, ਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਬੈਸੈ ਪਾਸ ਆਣ ਕਰ ਸੋਊ, ਬਾਲਪਣੇ ਮੇ ਖੇਲਤ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀਨ 300 ਤਬ ਐਸੇ, ਬਿਨਾ ਚਿਨਾਰੀ ਮਿਲ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਬੇਦ ਦੇਖ ਮਾਤ ਮਨ ਚਿੰਤਾ, ਗਈ ਨਿਕਟ ਜਹ ਹੋਤੇ ਇਕੰਤਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸੁਤ ਕੀ ਬਿਸਮਾਨੀ, ਬੋਲੀ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਬਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਤਾਤ ਚਿਤ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੀਜੈ ਨਿਰਤਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੀਜੈ ਨਿਰਤਾਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਝ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਫਕੀਰਨ ਸੰਗਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਜ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੰਗਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਰਨ ਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਣ ਜੋ ਬਣਜ ਸਿੱਖੋ ਅਸ ਰੀਤ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਾਰੋ ਕਾਰ ਕੋ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤਾ, ਖਰਚ ਸੰਭਾਰੋ ਆਪਨ ਨਕੇਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਰਚ ਸੰਭਾਰੋ ਆਪਣਾ ਨਕੇਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਾਰਿ ਉਪਾਏ ਜਬ ਦਰਬ ਉਪਾਵੋ, ਭਲ ਬਿਦ ਸੰਚੋ ਨਿਜ ਘਰ ਲਿਆਵੋ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ
ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੋ ਖਤਰੀ ਤਬ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰੂ, ਲਖੈ ਕਮਾਉ ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਰੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਤਨੀਆਂ ਤੁਝ ਦੇਹ ਬਿਆਹੀ, ਸੋ ਜਸ ਹੋਏ ਸਭ ਲੋਕਣ ਮਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਸ ਫੈਲੇਗਾ। ਅਬ ਕਾਜਣ ਤੇ ਲਖੈ ਉਦਾਸੂ, ਮਿਲ ਕਰ ਮਨਜ ਕਰੈ ਉਪਹਾਸੂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕਰ ਮਨਜ ਕਰੈ ਉਪਹਾਸੂ, ਲੋਕੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय, जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।